작년에 왔던 각설이 올해도 또 왔습니다. 여러분들이 후원해 주시고 기도해 주시고 함께 해 주셔서요. 캄보디아에 제가 캄보디아의 한 교회 가서 부흥회를 한 게 아니고요. 캄보디아 한 도시에서 여러분과 제가 힘을 합쳐서 캄보디아 교회사의 한 페이지를 썼습니다. 캄보디아 교회에서 깜짝 놀라고 이런 것은 본 적이 없었다고 말하고 있고요. 우리 비디오 잠시 보시고 말씀 전하겠습니다. In the darkness we were waiting, without hope, without light, till from heaven you came running. There was mercy in your eyes to fulfill the law and prophets. To a virgin came the word from the throne of endless glory to a cradle in the dirt. In the darkness we were waiting, without hope, without light, till from heaven you came running. There was mercy in your eyes to fulfill the law and prophets. To a virgin came the word from the throne of endless glory to a cradle in the dirt. Yang piព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរបាទសូមអរគុណ May His favor be upon But I guarantee you God knows your name ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមធានាយ៉ាងពិតប្រាកដ Take a long look at Jesus crucified on the cross. He died to set you free. លោកអ្នកបងប្អូនទាំងប្រុសទាំងស្រីសូមប្រឡេកមើលទឹកអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៅលើឈើឆ្កាងដែលព្រះអង្គស្លាប់នោះគឺដើម្បីដោះលោកអ្នកឲ្យមានសេរីភាព It's time for you to respond to the call of God. God is seeking you to come forward and stand in front of me. I want to pray. The dead rose from their tombs and the angels stood in awe for the souls of all who'd come to the Father are restored. And the church of Christ was born. Then the Spirit lit the flame. Now this gospel truth of old shall not kneel, shall not faint, but His blood and in His name, in His freedom I am free. For the love of Jesus Christ, who has resurrected me. Praise the Father, praise the Son. Hi, Happy New Year. We wanted to share the results with you of the Christmas of Love Gospel Festival held in Sisophone, Cambodia, December 24th and 25th. We were so happy that over 18,000 people attended the festival over the 2 nights.
892 people came forward to receive Jesus as their Savior. We also estimate an additional 100 or more people came to Jesus during the time that the Grace Community Church team was going door to door with Cambodian pastors and church leaders. So thank you so much for the way that you supported this festival. We pray that these new converts will grow in Christ and over the next 5 years bring transformation to their nation through the gospel of Jesus Christ. Thank you again for your support. Keep praying for these new converts, and we are so grateful for the way that you gave and you prayed. 자, 여러분들이 함께 해주셔서 이 사역을 할 수 있었습니다. 우리가 복음 전도 대회를 열었던 도시는 시소폰이라는 도시인데요. 인구가 8만입니다. 위키피디아는 6만 6천으로 나오고 최근에 조금 늘은 모양이에요. 8만 이르는데요. 첫째 날 7천 명이 모였어요. 지역 사람들이 깜짝 놀라는 거예요. 정치, 경제, 사회, 문화를 초월해서 7천 명이 이 도시에서 한 번 모인 적이 없었다 그러는데요. 둘째 날에는 11,000명이 왔습니다. 놀라지를 않으시는 거예요. 우리 교회는 간이 크신 분들만 계신 거 같네. 지역의 크리스찬들은요, 그 지역의 기독교 인구는 전체 인구의 0.2%입니다. 그러니까 크리스찬이 있지만 전도를 할 수 없어요. 안 믿는 사람들에게 눌려 있어요. 전체는 불교도고요. 지난주에는 교회가 힘을 얻었고요. 식당에서 밥을 먹으면서 기도를 한다는 것은 굉장히 이상한 일인데 그 주간에는 그것이 자연스러운 일이 되어버렸고요. 교회가 전도를 향한 동력을 얻었고요. 워낙 규모가 있다 보니까 정부 고위 인사들이 왔는데요. 첫째 날에는 전도대회를 한 그 지역의 주지사 내외가 오셔서 주지사님이 환영 인사를 하시고요. 둘째 날은 캄보디아의 부통령 영부인이 오셨고 캄보디아의 문화 종교부 차관이 와서 환영 인사를 했습니다. 우리 늘 푸른 교회가 이 정도 되는 교회입니다. 예. 물론 대표 선수가 같지만 예. 해마다 와서 해달라 그러네요. 그리고 그렇게는 못하겠다 그랬습니다. 제가 떠나올 때 제가 이 전도 사역을 빌리 그레함 목사님의 팀을 통해서 훈련을 받았는데 빌리 그레함 목사님이 이렇게 말씀하십니다. 전도대회가 성공이냐 실패냐를 어떻게 측정하느냐, 전도대회에 몇 명이 출석했느냐 혹은 몇 명이 예수님을 영접했느냐 이거 가지고 측정하지 않고요. 전도대회가 열렸던 그 결과로 5년 뒤 10년 뒤 그 도시가 어떻게 변화했느냐, 그래서 우리는 철저하게 이번에 예수님을 영접한 전도대회에서 예수님을 영접한 사람이 892명, 그리고 우리 팀이 가서 일주일 내내 집을 다니면서 가가호 전도하고 학교에 가서 전도해서 약 100여 명이 예수님을 영접해서 1000여 명을 철저하게 지역 교회에서 제자로 훈련시키고 리더로 만들어서 그들이 캄보디아 사회 전역에 들어가 빛과 소금의 기능을 다할 때 캄보디아가 어떻게 변화했느냐를 보고 이번 대회가 할 가치가 있었던 대회였는가 아니면 그저 큰 집회로 끝이 났는가가 결정됩니다. 제가 떠나오는데요, 캄보디아 교회 지도자 한 분이 이렇게 말합니다. 목사님과 목사님의 후원자들은 이 나라에 1000여 명의 아들과 딸을 두셨습니다. 아멘. 예. 항상 이렇게 주강사와 부강사가 뜻이 맞아야 이게 우리가 이 집회가 재미있잖아요. 예. 목사님이 5년 뒤에 다시 오신다면 이 지역은 완전히 다른 곳이 되어 있을 겁니다. 예. 5년 뒤에 저와 같이 가시겠어요? 다음번에 저는 이제 그곳에서는 후속 작업, 양육 작업, 그리고 리더를 훈련하는 일에 초점을 맞추고요. 비디오가 지나갈 때 잠시 보셨는데 파키스탄의 수도가 이슬라마바드인데요. 이슬라마바드의
순복음 교단의 총회장이 오셨어요. 저의 다음번 복음 전도 집회는 후년 8월 14일 파키스탄에서 전도대를 합니다. 올 한 해와 후년 8월까지는 계속 준비를 하기 위해서 다닐 겁니다. 파키스탄은요, 세계에서 6번째로 기독교인을 핍박하는 곳이고 많은 그리스도인이 살해를 당합니다. 근데 이분들이 전도 대회를 하기를 원해요. 제가 깜짝 놀라가지고 우리가 이렇게 전도 대회를 준비하고 이렇게 합니다. 그러나 저는 하고 싶지 않습니다. 여러분들을 위험하게 하는 대형 전도 집회를 나 여기서 하고 싶지 않습니다. 근데 이분들이 영어로 이렇게 말해요. That's none of your business. 우리가 어려움을 당하고 말고는 당신이 상관할 바가 아닙니다. 이러시는 거예요. 그래서 핍박이 두렵지 않습니까? 그랬더니 이분들이 이렇게 말해요. 핍박은 두렵지 않습니다. 이 나라에 헌법상 종교의 자유가 있습니다. 우리를 핍박하는 것은 정부가 아니라 안 믿는 모슬렘 이웃이 핍박할 뿐입니다. 물론 정부가 핍박하는 것을 막아주지를 않아요. 99%가 모슬렘 지역이기 때문에요. 근데 그분들의 대답이 너무 기가 막힌 거예요. 우리는 핍박이 두렵지 않습니다. 우리가 두려워하는 것은 핍박이 무서워서 아무것도 안 하고 숨어서 예수 믿다가 복음으로 국가를 변화시킬 수 있는 기회를 잃어버리는 것, 그것이 두렵습니다. 그런데 가서 신앙생활 하면은 막 기도가 저절로 나올 것 같아요. 정신이 바짝 들 것 같아요. 혹시 여러분 집에 막 불평하고 막 우리가 사는 이 나라에 대해서 헬 조선이다 이러는 애들이 있으면 저한테 보내주십시오. 제가 데리고 가가지고 얼마나 풍요하고 자유가 많은 곳에 잘 살고 있는가를 피부로 느끼고 돌아오게 해줄게요. 제가 너무 심한 말을 하고 있습니까? 오늘 우리 목사님과 함께 나누었던 창세기 18장 18절 19절, 아브라함은 강대한 나라가 되고 천하 만민은 그로 말미암아 복을 받게 될 것이 아니냐. 내가 그로 그 자식과 권속에게 명하여 여호와의 도를 지켜 의와 공도를 행하게 하려고 그를 택하였나니 이는 나 여호와가 아브라함에게 대하여 말한 일을 이루려 함이니라. 이 말씀에서요, 저는 세 가지 아주 중요한 신학적인 사상을 보는데요. 이 세 가지가 이렇습니다. 저와 함께 한번 같이 말씀해 주십시오. 선택. 두 번째는요, 윤리. 예, 세 번째는 사명. 예, 첫째 선택입니다. 19절 말씀을 보니까 하나님 자신이 내가 그로 그 자식과 권속에게 명하여 여기 그는 아브라함을 말하죠. 아브라함으로 하여금 그 자식과 권속에게 명하여 여호와의 도를 지켜 의와 공도를 행하게 하려고 아브라함을 택하였나니. 하나님이 선택하셨다는 신학적인 사상은요, 구약과 성경에 아주 많이 나오는 아주 중요한 사상입니다. 여러분이 오늘 제가 교회 분당에서 여기까지 오고 있는데 막 눈이 내리기 시작했어요. 분당에는요. 근데 서울에 들어오니까 이게 뭐 감당할 수 없이 눈이 와 있고 오더라고요. 그래서 제 마음속으로 제가 한 13, 14년을 살았던 텍사스에는 눈이 오면 모든 게 마비돼요. 직장도 안 가도 되고 교회는 다 캔슬합니다. 제가 지금 지난 20년간 살았던 곳이 시애틀인데 중간중간 제가 어디에 살았는가 생각이 안 나네요. 맨날 다니다 보니까. 여러분, 지난 12월 31일, 오늘이 5일이죠? 6일 전 12월 35일 호미의 영이 역사하고 있는 것 같은데요. 12월 31일 감사합니다. 12월 35일이 아니고 12월
제가 침례신학대학에 3학년을 다니고 4학년이 됐을 때 우리 학교에서 저를 미국에 유학을 보내줬는데요. 지난 12월 31일이 제가 미국에 유학 간 지 정확하게 40년째입니다. 청년 때 가서 노인이 됐습니다. 예. 그 얘기하다 내가 무슨 얘기를 하는지 잊어버렸네. 눈이 이렇게 많이 와가지고 이렇게 좋은 부강사가 있어서 이게 설교가 되는 거예요. 40년이 왜 또 나와? 눈이 너무 많이 와가지고 시애틀 같으면요, 제가 지금 살고 있는 시애틀은 예배 다 캔슬돼요. 교회 왔다는 사고가 너무 많이 나니까. 그래서 저는 오늘 예배 캔슬되는 거 아닌가 사실 이러고 왔거든요. 제가 한국에 있다는 걸 순간적으로 잊었어요. 그런데 보니까 오늘 여러분들을 보니까 이분들은 뭐 순교의 각오로 교회를 오시나, 아니 눈이 이렇게 오는데 어쩌자고 교회에 오셨어요. 그래, 갈 데가 그렇게 없으세요? 아니, 와, 여러분들이 이 안 좋은 일기에도 불구하고 교회까지 오신 거는 여러분이 주님을 사랑하고 예배하겠다는 그 의지와 헌신이 있으니까 오신 거 아닙니까? 참 잘하셨어요. 정말 좋은 결단입니다. 그런데 성경에는요, 거기서 끝내지 않고요, 내가 너를 선택해서 이곳에 오게 하였다. 너를 향한 기대와 계획이 있기 때문에 이 선택을, 하나님의 선택을 아주 중요하게 성경은 말하고 있습니다. 제가 40년 전에 유학을 가서 12월 31일 날 유학을 가서, 한국 사람들은요, 한국말이 이래요. 목사님은 몇 년도에 미국 오셨어요? 그런 식으로 묻잖아요. 몇 년도. 그럼 그 답을 말할 때마다 꼭 거짓말 하는 것 같아. 84년도에 왔습니다. 근데 뭐 84년 12월 31일 밤 11시에 도착했는데, 그리고 미국에서 첫 먹어야 될 첫 끼, 그 다음날 1월 1일 아침 1월 1일에 문 연 식당이 하나도 없어가지고 굶었어요. 근데 사람은 첫인상이 영원히 가는 인상이거든요. 저에게 미국은 배고픈 나라입니다. 그리고 1월 2일부터 수업을 시작했어요. 하루 딱 쉬고 수업을 시작했는데, 저는 4학년으로 갔기 때문에 4학년 수업을 들었습니다. 그런데 학생이 질문하는 질문을 들으면 학생의 수준을 알 수 있잖아요. 질문을 들으면은 어떤 애가 교수가 질문 있으면 질문하라는데 학생이 질문을 하는데 내가 듣기에는 저게 4학년의 질문이냐 저게. 근데 미국 교수님은 이러더라고요. Joe, that was a great question. 이러고 답을 하는 거예요. 야, 그건 너무나 좋은 질문이었어. 이래가지고, 와, 한국 교수님 같으면요, 자네 생각이 있는 사람이냐? 자네 고등학교는 나왔냐? 이러시거든요. 근데 미국 사람들은 너무 따뜻한 거예요. 저도 박사학위를 받고 미국 신학대의 교수가 됐습니다. 근데 제가 교수 생활했던 시애틀에는 한국인이 10만 명이 살아요. 그렇다 보니까 미국 학교인데 거기 한국부라는 게 있어가지고 토플을 안 보고 들어와서 그냥 한국어로 배우는 과정이 있었어요. 제가 미국 학생들도 가르쳤고 한국 학생들도 가르쳤는데, 미국 학생들이 질문을 하면 아무리 띨빵한 질문을 해도 제가 Joe, that was a great question 이러고 답을 하거든요. 한국 학생이 띨띨한 질문을 하면요, 자네 유치원은 나왔나? 너 고등학교 안 나왔지? 제가 이 목사가 돼서 교회에서 강의를 하거나 신학교에서 강의를 하면요, 항상 이런 질문을 해요. 교수님, 이 하나님이 왜 인간에게 자유의지를 주셔가지고, 인간이 실패할 걸 다 알고도 왜 자유의지를 주셔가지고 결국은 아담과 하와가 타락을 하고 우리가 이렇게 어려운 인생을 살고 있습니까? 자유의지가 없었다면 아직도 그 극락과 같은 에덴 동산에서, 에덴 동산, 왜 자꾸 혼민의 영이 역사하는 것 같아요 오늘? 에덴 동산에서 아주 기가 막힌 삶을 살 텐데요. 물론 미국 학생이 그런 질문을 하면 That's a great question 이렇게 제가 하고 답을 하고요. 한국 학생이 대답하면 자네 생각은 집에다 두고 나왔나?
제 기억에는 코비드 이전 일인데요. 아마 한 5, 6년 전인 것 같습니다. 세기의 바둑 대국이 있었죠. 이세돌 구단, 세계에서 최강자 이세돌 구단과 마이크로소프트의 그 바둑 두는 컴퓨터인 알파고라는 컴퓨터와 세기의 대국이 있었는데 4대1 인간이 패배했습니다. 그래서 그 다음날 한국신문에 보니까 인간이 컴퓨터에게 바둑에 져서 인간의 존엄성을 잃었다. 제가 깜짝 놀랐어요. 아니, 컴퓨터하고 바둑 둬서 졌다고 존엄성을 잃어요? 그러면 저는 전자계산기 나왔을 때 저의 존엄성은 없어졌습니다. 예. 아니, 한번 이렇게 생각해 보십시오. 알파고가 이세돌 구단이라는 그 강자하고는 게임을 하고 싶지 않은 의지가 있었을까요? 알파고가 이겼을 때 이세돌을 이겼다 이야 하는 환희가 있었을까요? 알파고는요, 게임을 하겠다는 의지도, 게임을 회피하겠다는 의지도, 두려움도 아무것도 없었습니다. 알파고가 이겼을 때 환희도 하지 않았고 한 번 졌는데 좌절도 하지 않았습니다. 알파고의 성공은 성공이 아닙니다. 알파고의 실패도 실패가 아닙니다. 그저 프로그램에 따라 게임을 하도록 만들어져 있는 기계일 뿐이고 기계적으로 움직였을 뿐이지 그는 싸우겠다는 의지도, 피하겠다는 두려움도, 또 승리했다는 환호도 없었습니다. 그의 승리는 승리가 아니었어요. 그의 실패도 실패가 아니었어요. 하나님이 인간에게 자유의지를 주지 않으셨다면 천국도 없습니다. 지옥도 없습니다. 순종도 없습니다. 불순종도 없습니다. 아름다운 것도 없습니다. 추한 것도 없습니다. 모든 것이 기계적으로 움직일 뿐입니다. 우리가 하나님 앞에 순종할 수 있는 이유는요, 자유의지 때문에 가능해집니다. 천국도 자유의지가 있기 때문에 가능해지는 것입니다. 오늘 이렇게 눈이 많이 와서요, 여러분이 교회에 안 올 수 있는 선택권이 있었고 오지 않을 수 있는 권리까지 하나님이 주셨습니다. 그런데 그 권리와 그 선택권을 다 제껴버리고 예배하겠다고 결단하고 오셨습니다. 그래서 당신의 헌신이 고귀합니다. 그런데요, 성경은 거기서 끝을 내지 않고요, 내가 그렇게 올 수 있었던 건 말이야, 내가 너를 선택했기 때문이야. 너를 향한 기대가 있고 계획이 있었기 때문이야. 제가 교회를 개척해서 3년 목회를 했는데요, 저희 교회에서는요 이런 기도를 한 적이 없어요. 제가 예배를 드리러 가보면은 한국 교회는 아주 판에 박은 듯이 하나님 오늘 이 자리에 함께하는 모든 성도들 축복하시되 각종 이유로 오늘 교회에 오지 못한 분들로 동일한 축복을 주십시오. 그럼 저는 늘 기도하다가 오늘 괜히 왔다, 안 왔어도 동일한 축복을 받을 건데 내가 뭐하러 이 고생해서 순교의 각오로 여기까지 와가지고. 우리 교회에서 늘 이렇게 기도했어요. 하나님, 오늘 이 자리에 오지 못한 사람들도 하나님 일일이 아시오니 그들 축복하시되 굳이 시간과 노력을 들여 하나님 앞에 나와 있는 하나님의 종들 갑절의 은혜를 주십시오. 아멘 하신 분들에겐 그 역사가 일어날 겁니다. 선택. 하나님이요, 여러분들을 선택해서 불러주셨어요. 두 번째, 윤리. 내가 그로 그 자식과 권속에게 명하여 여호와의 도를 지켜 의와 공도를 지키게 하려고 그를 선택하였다. 하나님이 아브라함과 아브라함의 자손들을 선택하신 이유는 아브라함이 그의 자손들에게 하나님의 의와 공도를 지키고 행하게 하도록 가르쳐서 그들이 의와 공도를 행하며 살 수 있도록 하는 것이 하나님이 아브라함을 선택하신 목표이다. 여러분, 의와 공도, 다른 말로 하면요, 윤리입니다. 성경이 말하는 윤리.
저는 우리 한국교회 부흥회라는 이 분위기에 가보면요, 이런 메시지를 종종 듣습니다. 여러분, 기독교는 윤리가 아닙니다. 기독교는 하나님과의 만남이요 관계입니다. Yes and no. 예, 윤리가 우리를 구원하지 않습니다. 우리가 윤리적으로 합당한 삶을 살지 못했음에도 불구하고 하나님의 전적인 은혜 때문에 그리스도인이 됩니다. 그러나 하나님을 믿었다면 성경이 제시하는 윤리대로 살아야 합니다. 의와 공도를 지키면서 살아야 합니다. 그것이 제자도고 그것이 그리스도인의 삶입니다. 제가 이런 얘기를 들은 적이 있어요. 할아버지는 18, 할머니는 16에 결혼하셔가지고 70여 년, 80여 년을 함께 사셨어요. 이제 할아버지도 뭐 100세가 다 돼가시고 할머니도 90 후반에 이제는 세 끼를 드실 필요도 없어. 예. 한 10시나 11시쯤 아침 겸 점심, 한 4시나 5시쯤 점심 겸 저녁 드시고, 저녁만 되면 이제 두 네 분이 허리를 이렇게 굽은 채로 손을 잡고 늘 그 동구 밖으로 산책을 하셨는데, 어느 날 저녁에 이 노인 부부가 걷고 있는데 할머니가 좀 힘이 드는 거예요. 그래서 할머니가, 영감 나 좀 업어줘요. 할아버지가 막 성질이 팍, 나도 99세다 뭐 성질이 막 나는데, 평생 자기를 섬겨준 그 아내를 또 안 업어줄 수 없으니까 덜썩 주저앉아서 엎혀 그러는데 막 너무 그 짜증. 근데 이제는 괜히 말했다 싶을 정도로 짜증을 내는데, 또 엎히려면 또 안 엎히는 것도 그래가지고 그냥 엎혀서 이렇게 가는데, 사실 할아버지가 무겁죠. 그런데 할아버지한테 미안하니까 이 할머니가 그랬어요. 영감 나 너무 무겁죠. 이 할아버지가 막 온갖 역정을 내면서 이렇게, 무겁고 말고 머리는 돌이지, 간은 부었지, 얼굴에 철판 깔았지, 다리는 부러져가지고 막대기 넣었지, 무겁고 말고 하면서 할머니는 확 던져버리니까, 와, 할머니가 그냥 막 너무 속이 상한데, 평생을 내가 섬겨줬는데 이럴 수가 있냐 말이야. 그리고 계속 같이 길을 걸었습니다. 근데 할아버지가 이제 힘이 들거든요. 할아버지가 털썩 주저앉으면서, 할머 나 좀 업어줘. 이 할머니가, 기왕 내가 평생 섬겨드린 남편인데 업혀요. 그리고 이제 업고 갔어요. 근데 이 할아버지도 좀 미안하거든요. 그러니까 할아버지가 그래, 할머 난 가볍지. 그러니까 할머니가요, 만면의 미소를 띠면서, 영감은 가벼워요. 가볍고 말고요, 골비였지, 허파에 바람 들어갔지, 양심 없지, 싸가지 없지, 이빨 빠졌지. 영감은 가벼워요. 가볍고 말고요. 오늘 한국교회가 혹시 그렇게 돼가고 있는 거 아닌지 모르겠습니다. 양심 없고 허파에 바람 들어가고 이빨 빠지고 싸가지 없고. 우리는요, 불로소득을 기뻐하며 하나님이 축복하셨다고 말하지 않습니다. 땀 흘려 일해서 정당하게 벌고 그것을 가지고 쪼개어 하나님 앞에 드리고 내 인생을 살아가는 것을 하나님은 원하십니다. 행여라도 불의를 행해서 걸리지 않았다면 기뻐하고 찬양하실 필요 없습니다. 당신은 그저 걸리지 않았을 뿐입니다. 오늘 교회를 공격하는 가장 무지무지한 힘은요, 가공할 흑암의 세력이 교회를 향한 공격이 아닙니다. 교회를 가장 약하게 하는 것은요, 믿는다는 사람들의 얼빠진 생활 방식입니다. 그리스도인답게 살아가고 있습니까?
하나님이 원하시는 의와 공도를 행하고 있습니까? 오늘 이 창세기 18장의 배경은요, 소돔과 고모라를 멸망시키는 하나님의 모습입니다. 소돔과 고모라가 왜 멸망했나요? 그곳에 의와 공도가 사라지고 그곳에 죄악이 관용했기 때문입니다. 하나님이 원하시는 스탠다드의 삶, 의와 공도. 미국에 가시면은요, 에코드 드럭스토어라는 약국 체인점이 있는데 미국에서 가장 큰 약국 체인점입니다. 그 약국 체인을 처음 시작한 초대 회장이 잭 에코드라는 사람인데요, 이분이 1980년대 중반에 예수를 믿으셨어요. 예수를 믿고 나니까 눈이 바뀌는 거예요. 세상을 보는 눈이 바뀌어지고, 눈이 바뀌면서 깜짝 놀랐어요. 예수를 믿기 전에는 몰랐는데 크리스천이 되고 나서 보니까 자기의 약국 체인점에서 플레이보이, 펜트하우스, 이런 그 소위 그 춘화라 그러나요? 포노그래프 책을 파는 거예요. 다 걷어다가 소곡을 했습니다. 그 소문이 났어요. 그래서 미국의 아주 유명한 목사님이 전화를 해서 물어봤습니다. 잭 에코드 회장님, 당신의 약국 네트워크에서 그 모든 포노그래프 잡지를 걷어갔다고 들었는데 혹시 그것이 당신의 신앙 고백 때문입니까? 그러더니 에코드 회장은요, 이렇게 말합니다. 목사님, 만일 신앙 고백 때문이 아니라면 저 같은 비즈니스맨이 왜 매년 300만 달러의 순수익을 포기하겠습니까? 의와 공도, 윤리. 혹시 여러분 가운데 법학을 공부하신 분 계십니까? 제가 너무 심한 질문을 하고 있나요? 제가 법학도에게 들었습니다. 법 조항의 가장 근간에는 윤리가 있다 그러네요. 법이 존재하는 이유는요, 혼자 살고 있으면 법은 필요 없답니다. 공동체가 만들어졌을 때 공동체가 깨어지지 않게 하기 위해서 법 조항이 만들어지는데요, 여러분 역사를 공부해 보십시오. 어떠한 문명도 어떠한 국가도 외적의 침입이 주 요인이 돼서 멸망하거나 없어진 문명은 없습니다. 모든 문명과 모든 국가는요, 내적인 타락 때문에 멸망했습니다. 그리스가 그랬고, 로마가 그랬고, 중국의 수많은 오고 갔던 문명과 국가들이요, 내적 타락, 윤리적 붕괴로 사회가 무너진 상태에서 외적이 침입해서 멸망되었습니다. 자, 윤리라는 것은요, 특정한 공동체를 지키기 위해서 이런 행동을 하면 윤리가 깨어지고 공동체가 깨어집니다. 이렇기 때문에 이런 행동을 하시는 사람은 벌을 받습니다. 형벌을 받습니다. 이것을 분명히 해주는 게 법조항이랍니다. 다시 말해서 법의 가장 근간에는 윤리관이 들어 있습니다. 그렇다면요, 그것이 사실이라면요, 생각해 보십시오. 제 기억에는 2015년 6월이라고 생각하는데요, 미국 대법원이 남자가 남자와 결혼하여 가정을 만드는 것, 여자가 여자와 결혼해서 가정을 만드는 것을 합법이라고 선언했습니다. 다시 말해, 그러한 생활이 윤리적인 삶이라고 규정했습니다. 이제 미국은 멸망의 길에 들어섰습니다. 우리가 깨어있지 않으면 이 나라가, 우리 조국 대한민국도 그 길을 향해 갈 겁니다. 하나님의 의와 공도가 이루어지는 나라로 만드시겠습니까? 싸울 각오가 되어 있으십니까? 선택, 윤리, 그 다음 사명.
18절에 보니까 하나님이 아브라함과 그의 자손에게 주신 사명을 이렇게 표현합니다. 아브라함은 강대한 나라가 되고 천하 만민은 그로 말미암아 복을 받게 될 것이 아니냐. 21세기 2025년 1월 한국어로 여러분이 느낄 수 있게 번역한다면요, 이렇게 번역할 수 있습니다. 늘 푸른 침례교회는 강대한 나라가 되고 천하 만민은 그로 말미암아 복을 받게 될 것이 아니냐. 아이, 무슨 조그만 교회가 천하 만민을 복을 받게 해요. 그렇게 생각하세요? 여러분과 제가 협력을 해서요, 지난 주간에 캄보디아 저 한 구석, 흔히 우리에게는 킬링 필드로만 알려있는 그 나라에서요, 1000여 명이 예수님 앞에 나와 하나님이 주실 복을 받을 자리에 들어왔습니다. 하나님이 여러분을 사용하고 계십니다. 여러분, 저는 복음 전도자로 지난 20년을 살아왔는데요, 제가 복음을 전하면서 절대 제가 전하지 않는 복음이 있습니다. 그것은 이겁니다. 예수 믿고 천국 가십시오. 저는 그렇게 전하지 않습니다. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 누구든지 저를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 함이라. 그 영생이라는 건요, 그저 영원히 산다는 문자적인 이해를 하셔서는 곤란하고요, 거기 영생이라는 말은 신학적인 용어입니다. 죽지 않고 영원히 산다는 그런 뜻이 아닙니다. 생각해 보십시오. 병 들어가지고 죽지 않고 영원히 산다면 가장 큰 저주일 겁니다. 영생이라는 것은요, 하나님이 우리에게 주어지신 사명을 이루면서 하나님의 목적을 이루면서 살아가는 최상의 삶을 의미합니다. 그리고 그러한 삶을 살기 때문에 죽음 이후 우리가 천국에 가는 것은 맡아놓은 당상입니다. 영생, 하나님의 뜻을 이루는 삶, 의와 공도를 이루면서 하나님이 원하시는 생을 살아가는 삶. 비록 이 삶에 아픔이 있고 눈물이 있고 고통이 있지만 그러나 그 고통 속에 삼킴을 당하는 것이 아니라 다시 일어나 견고하게 하나님 앞에 서서 하나님의 인도를 받으며 하나님이 원하시는 인생을 살아가는 당당하고 자신 있고 헌신된 삶. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 누구든지 저를 믿는 자마다 멸망치 않고 하나님의 뜻을 이루는 영생을 살게 하려 하십니다. 하나님의 아들이 우리로 하여금 그런 삶을 살게 하십니다. 예수 믿고 천당 가는 것이 우리의 구원의 목적이라면요, 왜 하나님은 예수님 영접하는 순간 심장마비로 팍 죽어서 데려가게 하지 않으시나요? 여러분, 우리 침례교회는요, 갈 수 있는 확률이 더 높아요. 우리가 침례를 세례하는 사람 여기다 물만 살짝 뿌리는데 우리는 침례탕 속에 들어가잖아요. 들어갔다가 나올 때 대개 보면 층계를 올라와야 되는데 물이 줄줄 흐르는데 거기서 미끄러져서 넘어져서 뇌진탕으로 바로 갈 수가 있는데, 근데 2000년 교회사를 공부해 보면은 뇌진탕으로 그렇게 부르심을 받은 사람은 단 한 명도 없어. 다시 말해서 예수를 믿는 순간 천국에 데려가시는 것이 아니라 이 땅에 나누십니다. 왜 이 땅에 두십니까? 우리의 사명은 천국을 변화시키는 것이 아니라 이 땅을 변화시키는 겁니다. 이 땅에 우리의 하나님은 사명을 주셨습니다. 제가 신학대학 1학년 때 핀들리 에즈라는 사람이 쓴 기독교의 생명력이라는 책을 읽었는데요, 20 몇 년 전이에요. 82년도에 제가 대학을 갔으니 20이 아니네, 40, 계산이 안 되네요. 그냥 42년인가 3년 전에 읽은 책인데 참 저도 청승 맞죠. 그 책에서 한 구절을 기억하고 있어 아직도. 누가 그러더라고요. 돌에 뭐를 새겨 넣기가 어렵지 일단 돌에 뭘 새겨 넣으면 절대 안 지워진다 그러더라고요.
뭔 말인지 이해를 못 하시는 분도 많은 것 같아요. 핀들리 에저가 이랬어요. 이렇게 타락하고 죄악된 세상을 변화시키기 원한다면 교회는 그 세상으로부터 거리를 둘 것이 아니라 이제 과감하게 그 세상 속에 들어가 거룩하고 성결한 손을 더럽혀야 합니다. 사명. 그런 삶을 살기 위해서 아브라함은 강대한 나라가 되고 천하 만민은 그로 말미암아 복을 받게 될 것이 아니냐. 이제 교인 한 200명 될까 말까 하는 작은 교회인데요. 하나님은요, 많은 숫자가 있어야 사용하시는 거 아닙니다. 하나님에게 숫자가 무슨 의미가 있겠습니까? 하나님 앞에 진정 헌신된 한 사람이 있다면 하나님은 그 사람을 강대한 나라로 세워 그를 사용하여 천하 만민을 복되게 만드실 줄로 저는 확신합니다. 저를 한번 따라해 주십시오. 선택, 윤리, 사명. 우리 새해는요, 크리스찬이 아니라 사명자로 살아가지 않으시겠습니까? 기도하십시다. 살아계신 하나님, 오늘 주신 말씀 인하여 감사합니다. 하나님, 우리가 그저 예수 믿고 구원받아 천국에 가라고 불러주신 것이 아니라 이 땅에서 사명을 이루라고 불러주신 것 오늘 분명히 알아싸우니, 하나님, 우리 자신이 주님 믿고 헌신될 뿐만 아니라 우리의 자녀들이 하나님의 말씀 속에 교육되어 의와 공도를 지키며 살아갈 수 있도록 복 내려주시고, 우리의 삶과 인격과 사역을 통해 이 땅에 하나님의 나라가 세워지는 일에 쓰임받게 하여 주시옵소서. 예수 그리스도의 이름 받들어 감사하며 기도합니다. 아멘. 있습니다. 눈을 들어 하늘 보라. 이제 한국에 들러서 또 이제 곧 미국으로 가야 되는 그런 일정에 우리 교회 와서 함께 그곳에서의 그 전도대회 상황과 또 하나님의 말씀을 전하시겠습니다. 정퇴 선교사님 나오시겠습니다. 작년에 왔던 각설이 올해도 또 왔습니다. 여러분들이 후원해 주시고 기도해 주시고 함께 해 주셔서요, 캄보디아에 제가 캄보디아의 한 교회 가서 부흥회를 한 게 아니고요, 캄보디아 한 도시에서 여러분과 제가 힘을 합쳐서 캄보디아 교회사의 한 페이지를 썼습니다. 캄보디아 교계에서 깜짝 놀라고 이런 것은 본 적이 없었다고 말하고 있고요. 우리 비디오 잠시 보시고 말씀 전하겠습니다.
In the darkness, we were waiting without hope, without light, till from heaven you came running. There was mercy in your eyes to fulfill the law and prophets. To a virgin came the word from a throne of endless glory to a cradle in the dirt. ទាំងមេពីព្រះអង្គទាំងអស់គ្នាឲ្យបានជោគជ័យ យ៉ាងពីព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរបាទសូមអរគុណ May His favor be upon But I guarantee you, God knows your name. ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមធានាយ៉ាងពិតប្រាកដ Take a long look at Jesus crucified on the cross. He died to set you free. លោកអ្នកបងប្អូនទាំងប្រុសទាំងស្រីសូមប្រឡេកមើលទឹកអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៅលើឈើឆ្កាងតែព្រះអង្គស្លាប់នោះគឺដើម្បីដល់លោកអ្នកឲ្យមានសេរីភាព It's time for you to respond to the call of God. God is seeking you to come forward and stand in front of me. I want to pray. the dead rose from their tombs and the angels stood in awe for the souls of all who'd come to the Father are restored and the church of Christ was born. Then the Spirit lit the flame. Now this gospel truth of old shall not kneel, shall not faint, but His blood and in His name, in His freedom I am free. For the love of Jesus Christ, who has resurrected me. Praise the Father, praise the Son. Hi, Happy New Year. We wanted to share the results with you of the Christmas of Love Gospel Festival held in Sisophone, Cambodia, December 24th and 25th. We were so happy that over 18,000 people attended the festival over the 2 nights. 892 people came forward to receive Jesus as their Savior. We also estimate an additional 100 or more people came to Jesus during the time that the Grace Community Church team was going door to door with Cambodian pastors and church leaders. So thank you so much for the way that you supported this festival. We pray that these new converts will grow in Christ and over the next 5 years bring transformation to their nation through the gospel of Jesus Christ. Thank you again for your support. Keep praying for these new converts, and we are so grateful for the way that you gave and you prayed. 자, 여러분들이 함께 해주셔서 이 사역을 할 수 있었습니다. 우리가 복음 전도대회를 열었던 도시는 시소폰이라는 도시인데요. 인구가 8만입니다. 위키피디아는 6만 6천으로 나오고 최근에 조금 늘은 모양이에요. 8만 이르는데요. 첫째 날 7천 명이 모였어요. 지역 사람들이 깜짝 놀라는 거예요. 정치, 경제, 사회, 문화를 초월해서 7천 명이 이 도시에서 한 번 모인 적이 없었다 그러는데요. 둘째 날에는 11,000명이 왔습니다. 놀라지를 않으시는 거예요. 우리 교회는 간이 크신 분들만 계신 거 같네. 지역의 크리스찬들은요, 그 지역의 기독교 인구는 전체 인구의 0.2%입니다. 그러니까 크리스찬이 있지만 전도를 할 수 없어요. 안 믿는 사람들에게 눌려 있어요. 전체는 불교도고요. 지난주에는 교회가 힘을 얻었고요. 식당에서 밥을 먹으면서 기도를 한다는 것은 굉장히 이상한 일인데 그 주간에는 그것이 자연스러운 일이 되어버렸고요. 교회가 전도를 향한 동력을 얻었고요. 워낙 규모가 있다 보니까 정부 고위 인사들이 왔는데요. 첫째 날에는 전도대회를 한 그 지역의 주지사 내외가 오셔서 주지사님이 환영 인사를 하시고요. 둘째 날은
캄보디아의 부통령 영부인이 오셨고 캄보디아의 문화 종교부 차관이 와서 환영 인사를 했습니다. 우리 늘 푸른 교회가 이 정도 되는 교회입니다. 예. 물론 대표 선수가 같지만 예. 해마다 와서 해달라 그러네요. 그리고 그렇게는 못하겠다 그랬습니다. 제가 떠나올 때 제가 이 전도 사역을 빌리 그레함 목사님의 팀을 통해서 훈련을 받았는데 빌리 그레함 목사님 이렇게 말씀하십니다. 전도대회가 성공이냐 실패냐를 어떻게 측정하느냐, 전도대회에 몇 명이 출석했느냐 혹은 몇 명이 예수님을 영접했느냐 이거 가지고 측정하지 않고요, 전도대회가 열렸던 그 결과로 5년 뒤 10년 뒤 그 도시가 어떻게 변화했느냐. 그래서 우리는 철저하게 이번에 예수님을 영접한 전도대회에서 예수님을 영접한 사람이 892명, 그리고 우리 팀이 가서 일주일 내내 집을 다니면서 가가호 전도하고 학교에 가서 전도해서 약 100여 명이 예수님을 영접해서 1000여 명을 철저하게 지역교회에서 제자로 훈련시키고 리더로 만들어서 그들이 캄보디아 사회 전역에 들어가 빛과 소금의 기능을 다할 때 캄보디아가 어떻게 변화했느냐를 보고 이번 대회가 할 가치가 있었던 대회였는가 아니면 그저 큰 집회로 끝이 났는가가 결정됩니다. 제가 떠나오는데요, 캄보디아 교회 지도자 한 분이 이렇게 말합니다. 목사님과 목사님의 후원자들은 이 나라에 1000여 명의 아들과 딸을 두셨습니다. 아멘. 예. 항상 이렇게 주강사와 부강사가 뜻이 맞아야 이게 우리가 이 집회가 재미있잖아요. 예. 목사님이 5년 뒤에 다시 오신다면 이 지역은 완전히 다른 곳이 되어 있을 겁니다. 예. 5년 뒤에 저와 같이 가시겠어요? 다음번에 저는 이제 그곳에서는 후속 작업, 양육 작업, 그리고 리더를 훈련하는 일에 초점을 맞추고요. 비디오가 지나갈 때 잠시 보셨는데 파키스탄의 수도가 이슬라마바드인데요. 이슬라마바드에 순복음 교단의 총회장이 오셨어요. 저의 다음번 복음 전도 집회는 후년 8월 14일 파키스탄에서 전도대회를 합니다. 올 한 해와 후년 8월까지는 계속 준비를 하기 위해서 다닐 겁니다. 파키스탄은요, 세계에서 6번째로 기독교인을 핍박하는 곳이고 많은 그리스도인이 살해를 당합니다. 근데 이분들이 전도 대회를 하기를 원해요. 제가 깜짝 놀라가지고 우리가 이렇게 전도 대회를 준비하고 이렇게 합니다. 그러나 저는 하고 싶지 않습니다. 여러분들을 위험하게 하는 대형 전도 집회를 나 여기서 하고 싶지 않습니다. 그런데 이분들이 영어로 이렇게 말해요. That's none of your business. 우리가 어려움을 당하고 말고는 당신이 상관할 바가 아닙니다. 이러시는 거예요. 그래서 핍박이 두렵지 않습니까? 그랬더니 이분들이 이렇게 말해요. 핍박은 두렵지 않습니다. 이 나라에 헌법상 종교의 자유가 있습니다. 우리를 핍박하는 것은 정부가 아니라 안 믿는 모슬렘 이웃이 핍박할 뿐입니다. 물론 정부가 핍박하는 것을 막아주지를 않아요. 99%가 모슬렘 지역이기 때문에요. 근데 그분들의 대답이 너무 기가 막힌 거예요. 우리는 핍박이 두렵지 않습니다. 우리가 두려워하는 것은 핍박이 무서워서 아무것도 안 하고 숨어서 예수 믿다가 복음으로 국가를 변화시킬 수 있는 기회를 잃어버리는 것, 그것이 두렵습니다. 그런데 가서 신앙생활 하면은 막 기도가 저절로 나올 것 같아요. 정신이 바짝 들 것 같아요. 혹시 여러분 집에 막 불평하고 막 우리가 사는 이 나라에 대해서 헬 조선이다 이러는 애들이 있으면 저한테 보내주십시오. 제가 데리고 가가지고 얼마나 풍요하고 자유가 많은 곳에 잘 살고 있는가를
피부로 느끼고 돌아오게 해줄게요. 예. 제가 너무 심한 말을 하고 있습니까? 오늘 우리 목사님과 함께 나누었던 창세기 18장 18절 19절, 아브라함은 강대한 나라가 되고 천하 만민은 그로 말미암아 복을 받게 될 것이 아니냐. 내가 그로 그 자식과 권속에게 명하여 여호와의 도를 지켜 의와 공도를 행하게 하려고 그를 택하였나니 이는 나 여호와가 아브라함에게 대하여 말한 일을 이루려 함이니라. 이 말씀에서요, 저는 세 가지 아주 중요한 신학적인 사상을 보는데요, 이 세 가지가 이렇습니다. 저와 함께 한번 같이 말씀해 주십시오. 선택. 두 번째는요, 윤리. 예, 세 번째는 사명. 예, 첫째 선택입니다. 19절 말씀에 보니까 하나님 자신이 내가 그로 그 자식과 권속에게 명하여, 여기 그는 아브라함을 말하죠. 아브라함으로 하여금 그 자식과 권속에게 명하여 여호와의 도를 지켜 의와 공도를 행하게 하려고 아브라함을 택하였나니. 하느님이 선택하셨다는 신학적인 사상은요, 구약과 성경에 아주 많이 나오는 아주 중요한 사상입니다. 여러분이 오늘 제가 이 교회 분당에서 여기까지 오고 있는데 막 눈이 내리기 시작했어요, 분당에는요. 근데 서울에 들어오니까 이게 뭐 감당할 수 없이 눈이 와 있고 오더라고요. 그래서 제 마음속으로 제가 한 13, 14년을 살았던 텍사스에는 눈이 오면 모든 게 마비돼요. 직장도 안 가도 되고 교회는 다 캔슬합니다. 제가 지금 지난 20년간 살았던 곳이 시애틀인데 중간중간 제가 어디에 살았는가 생각이 안 나네요. 맨날 다니다 보니까. 여러분, 지난 12월 31일, 오늘이 5일이죠? 6일 전 12월 35일이 12월 35일 호미의 영이 역사하고 있는 것 같은데, 12월 31일 감사합니다. 12월 35일이 아니고 12월, 제가 침례신학대학에 3학년을 다니고 4학년이 됐을 때 우리 학교에서 저를 미국에 유학을 보내줬는데요, 지난 12월 31일이 제가 미국에 유학 간 지 정확하게 40년째입니다. 청년 때 가서 노인이 됐습니다. 예. 그 얘기하다 내가 무슨 얘기를 하는지 잊어버렸네. 눈이 이렇게 많이 와가지고 이렇게 좋은 부강사가 있어서 이게 설교가 되는 거예요. 예. 40년이 왜 또 나와? 눈이 너무 많이 와가지고 시애틀 같으면요, 제가 지금 살고 있는 시애틀은 예배 다 캔슬돼요. 교회 왔다는 사고가 너무 많이 나니까. 그래서 저는 오늘 예배 캔슬되는 거 아닌가 사실 이러고 왔거든요. 제가 한국에 있다는 걸 순간적으로 잊었어요. 그런데 보니까 오늘 여러분들을 보니까 이분들은 뭐 순교의 각오로 교회를 오시나, 아니 눈이 이렇게 오는데 어쩌자고 교회에 오셨어요. 그래, 갈 데가 그렇게 없으세요? 아니, 와, 여러분들이 이 안 좋은 일기에도 불구하고 교회까지 오신 거는 여러분이 주님을 사랑하고 예배하겠다는 그 의지와 헌신이 있으니까 오신 거 아닙니까? 참 잘하셨어요. 정말 좋은 결단입니다. 그런데 성경에는요, 거기서 끝내지 않고요, 내가 너를 선택해서 이곳에 오게 하였다. 너를 향한 기대와 계획이 있기 때문에 이 선택을, 하나님의 선택을 아주 중요하게 성경은 말하고 있습니다. 제가 40년 전에 유학을 가서 12월 31일 날 유학을 가서, 한국 사람들은요, 한국말이 이래요. 목사님은 몇 년도에 미국 오셨어요? 그런 식으로 묻잖아요. 몇 년도. 그럼 그 답을 말할 때마다 꼭 거짓말하는 것 같아. 84년도에 왔습니다. 근데 뭐 84년 12월 31일 밤 11시에 도착했는데,
그리고 미국에서 첫 먹어야 될 첫 끼, 그 다음날 1월 1일 아침 1월 1일에 문 연 식당이 하나도 없어가지고 굶었어요. 근데 사람은 첫인상이 영원히 가는 인상이거든요. 저에게 미국은 배고픈 나라입니다. 예. 그리고 1월 2일부터 수업을 시작했어요. 하루 딱 쉬고 수업을 시작했는데, 야, 저는 4학년으로 갔기 때문에 4학년 수업을 들었습니다. 그런데 학생이 질문하는 질문을 들으면 학생의 수준을 알 수 있잖아요. 질문을 들으면은 어떤 애가 교수가 질문 있으면 질문하라는데 학생이 질문을 하는데 내가 듣기에는 저게 4학년의 질문이냐 저게. 근데 미국 교수님은 이러더라고요. Joe, that was a great question. 이러고 답을 하는 거예요. 야, 그건 너무나 좋은 질문이었어. 이래가지고 와, 한국 교수님 같으면요, 자네 생각이 있는 사람이냐, 자네 고등학교는 나왔냐 이러시거든요. 근데 미국 사람들은 너무 따뜻한 거예요. 저도 박사학위를 받고 미국 신학대에 교수가 됐습니다. 근데 제가 교수 생활했던 시애틀에는 한국인이 10만 명이 살아요. 그렇다 보니까 미국 학교인데 거기 한국부라는 게 있어가지고 토플을 안 보고 들어와서 그냥 한국어로 배우는 과정이 있었어요. 제가 미국 학생들도 가르쳤고 한국 학생들도 가르쳤는데, 미국 학생들이 질문을 하면 아무리 띨빵한 질문을 해도 제가 Joe, that was a great question 이러고 답을 하거든요. 한국 학생이 띨띨한 질문을 하면요, 자네 유치원은 나왔나? 너 고등학교 안 나왔지? 제가 이 목사가 돼서 교회에서 강의를 하거나 신학교에서 강의를 하면요, 항상 이런 질문을 해요. 교수님, 이 하나님이 왜 인간에게 자유의지를 주셔가지고, 인간이 실패할 걸 다 알고도 왜 자유의지를 주셔가지고 결국은 아담과 하와가 타락을 하고 우리가 이렇게 어려운 인생을 살고 있습니까? 자유의지가 없었다면 아직도 그 극락과 같은 뭐라 그러죠? 에덴 동산에서, 에덴 동산, 왜 자꾸 혼민의 영이 역사하는 것 같아요 오늘? 에덴 동산에서 아주 기가 막힌 삶을 살 텐데요. 물론 미국 학생이 그런 질문을 하면 That's a great question 이렇게 제가 하고 답을 하고요. 한국 학생이 대답하면 자네 생각은 집에다 두고 나왔나? 제 기억에는 코비드 이전 일인데요, 아마 한 5, 6년 전인 것 같습니다. 세기의 바둑 대국이 있었죠. 이세돌 구단, 세계에서 최강자 이세돌 구단과 마이크로소프트의 그 바둑 두는 컴퓨터인 알파고라는 컴퓨터와 세기의 대국이 있었는데 4대1 인간이 패배했습니다. 그래서 그 다음날 한국신문에 보니까 인간이 컴퓨터에게 바둑에 져서 인간의 존엄성을 잃었다. 제가 깜짝 놀랐어요. 아니, 컴퓨터하고 바둑 둬서 졌다고 존엄성을 잃어요? 그러면 저는 전자계산기 나왔을 때 저의 존엄성은 없어졌습니다. 아니, 한번 이렇게 생각해 보십시오. 알파고가 이세돌 구단이라는 그 강자하고는 게임을 하고 싶지 않은 의지가 있었을까요? 알파고가 이겼을 때 이세돌을 이겼다 이야 하는 환희가 있었을까요? 알파고는요, 게임을 하겠다는 의지도, 게임을 회피하겠다는 의지도, 두려움도 아무것도 없었습니다. 알파고가 이겼을 때 환희도 하지 않았고 한 번 졌는데 좌절도 하지 않았습니다. 알파고의 성공은 성공이 아닙니다. 알파고의 실패도 실패가 아닙니다. 그저 프로그램에 따라 게임을 하도록 만들어져 있는 기계일 뿐이고 기계적으로 움직였을 뿐이지 그는 싸우겠다는 의지도, 피하겠다는 두려움도, 또 승리했다는 환호도 없었습니다. 그의 승리는 승리가 아니었어요. 그의 실패도 실패가 아니었어요. 하나님이 인간에게 자유의지를 주지 않으셨다면
천국도 없습니다. 지옥도 없습니다. 순종도 없습니다. 불순종도 없습니다. 아름다운 것도 없습니다. 추한 것도 없습니다. 모든 것이 기계적으로 움직일 뿐입니다. 우리가 하나님 앞에 순종할 수 있는 이유는요, 자유의지 때문에 가능해집니다. 천국도 자유의지가 있기 때문에 가능해지는 것입니다. 오늘 이렇게 눈이 많이 와서요, 여러분이 교회에 안 올 수 있는 선택권이 있었고 오지 않을 수 있는 권리까지 하나님이 주셨습니다. 그런데 그 권리와 그 선택권을 다 제껴버리고 예배하겠다고 결단하고 오셨습니다. 그래서 당신의 헌신이 고귀합니다. 그런데요, 성경은 거기서 끝을 내지 않고요, 내가 그렇게 올 수 있었던 건 말이야, 내가 너를 선택했기 때문이야. 너를 향한 기대가 있고 계획이 있었기 때문이야. 제가 교회를 개척해서 3년 목회를 했는데요, 저희 교회에서는요 이런 기도를 한 적이 없어요. 제가 예배를 드리러 가보면은 한국 교회는 아주 판에 박은 듯이, 하나님 오늘 이 자리에 함께하는 모든 성도들 축복하시되 각종 이유로 오늘 교회에 오지 못한 분들로 동일한 축복을 주십시오. 그럼 저는 늘 기도하다가 오늘 괜히 왔다, 안 왔어도 동일한 축복을 받을 건데 내가 뭐하러 이 고생해서 순교의 각오로 여기까지 와가지고. 그 우리 교회에서 늘 이렇게 기도했어요. 하나님, 오늘 이 자리에 오지 못한 사람들도 하나님 일일이 아시오니 그들 축복하시되 굳이 시간과 노력을 들여 하나님 앞에 나와 있는 하나님의 종들 갑절의 은혜를 주십시오. 아멘 하신 분들에겐 그 역사가 일어날 겁니다. 선택. 하나님이요, 여러분들을 선택해서 불러주셨어요. 두 번째, 윤리. 내가 그로 그 자식과 권속에게 명하여 여호와의 도를 지켜 의와 공도를 지키게 하려고 그를 선택하였다. 하나님이 아브라함과 아브라함의 자손들을 선택하신 이유는 아브라함이 그의 자손들에게 하나님의 의와 공도를 지키고 행하게 하도록 가르쳐서 그들이 의와 공도를 행하며 살 수 있도록 하는 것이 하나님이 아브라함을 선택하신 목표이다. 여러분, 의와 공도, 다른 말로 하면요, 윤리입니다. 성경이 말하는 윤리. 저는 우리 한국교회의 부흥회라는 이 분위기에 가보면요, 이런 메시지를 종종 듣습니다. 여러분, 기독교는 윤리가 아닙니다. 기독교는 하나님과의 만남이요 관계입니다. Yes and no. 예, 윤리가 우리를 구원하지 않습니다. 우리가 윤리적으로 합당한 삶을 살지 못했음에도 불구하고 하나님의 전적인 은혜 때문에 그리스도인이 됩니다. 그러나 하나님을 믿었다면 성경이 제시하는 윤리대로 살아야 합니다. 의와 공도를 지키면서 살아야 합니다. 그것이 제자도고 그것이 그리스도인의 삶입니다. 제가 이런 얘기를 들은 적이 있어요. 할아버지는 18, 할머니는 16에 결혼하셔가지고 70여 년, 80여 년을 함께 사셨어요. 이제 할아버지도 뭐 100세가 다 돼가시고 할머니도 90 후반에 이제는 세 끼를 드실 필요도 없어. 예. 한 10시나 11시쯤 아침 겸 점심, 한 4시나 5시쯤 점심 겸 저녁 드시고, 저녁만 되면 이제 두 네 분이 허리를 이렇게 굽은 채로 손을 잡고 늘 그 동구 밖으로 산책을 하셨는데, 어느 날 저녁에 이 노인 부부가 걷고 있는데 할머니가 좀 힘이 드는 거예요. 그래서 할머니가, 영감, 나 좀 업어줘요. 할아버지가 막 성질이 나도 99세다 뭐 성질이 막 나는데, 평생 자기를 섬겨준 그 아내를 또 안 업어줄 수가 없으니까 덜썩 주저앉아서 엎혀 그러는데 막 너무 그 짜증. 근데 이제는 괜히 말했다 싶을 정도로 짜증을 내는데 또
업히는 또 안 업히는 것도 그래가지고 그냥 업혀서 이렇게 가는데 사실 할아버지가 무겁죠. 그런데 할아버지한테 미안하니까 할머니가 그랬어요. 영감 나 너무 무겁죠. 이 할아버지가 막 온갖 역적을 내면서 이렇게 무겁고 말고 머리는 돌이지, 간은 부었지, 얼굴에 철판 깔았지, 다리는 부러져가지고 막대기 넣었지, 무겁고 말고 하면서 할머니를 확 던져버리니까 와, 할머니가 그냥 막 너무 속이 상한데, 평생을 내가 섬겨줬는데 이럴 수가 있냐 말이야. 그리고 계속 같이 길을 걸었습니다. 근데 할아버지가 이제 힘이 들거든요. 할아버지가 털썩 주저앉으면서 할머 나 좀 업어줘. 그래서 이 할머니가 기왕 내가 평생 섬겨드린 남편인데 업혀요. 그리고 이제 업고 갔어요. 근데 이 할아버지도 좀 미안하거든요. 그러니까 할아버지가 그래, 할머 난 가볍지. 그러니까 할머니가요 만면에 미소를 띠면서 영감은 가벼워요. 가볍고 말고요 골 비었지, 허파에 바람 들어갔지, 양심 없지, 싸가지 없지, 이빨 빠졌지. 영감은 가벼워요. 가볍고 말고요. 오늘 한국 교회가 혹시 그렇게 돼가고 있는 거 아닌지 모르겠습니다. 양심 없고 허파에 바람 들어가고 이빨 빠지고 싸가지 없고. 우리는요 불로소득을 기뻐하며 하나님이 축복하셨다고 말하지 않습니다. 땀 흘려 일해서 정당하게 벌고 그것을 가지고 쪼개어 하나님 앞에 드리고 내 인생을 살아가는 것을 하나님은 원하십니다. 행여라도 불의를 행해서 걸리지 않았다면 기뻐하고 찬양하실 필요 없습니다. 당신은 그저 걸리지 않았을 뿐입니다. 오늘 교회를 공격하는 가장 무지무지한 힘은요 가공할 흑암의 세력이 교회를 향한 공격이 아닙니다. 교회를 가장 약하게 하는 것은요 믿는다는 사람들의 얼빠진 생활 방식입니다. 그리스도인답게 살아가고 있습니까? 하나님이 원하시는 의와 공도를 행하고 있습니까? 오늘 이 창세기 18장의 배경은요 소돔과 고모라를 멸망시키는 하나님의 모습입니다. 소돔과 고모라가 왜 멸망했나요? 그곳에 의와 공도가 사라지고 그곳에 죄악이 관용했기 때문입니다. 하나님이 원하시는 스탠다드의 삶, 의와 공도. 미국에 가시면은요 에코드 드럭스토어라는 약국 체인점이 있는데 미국에서 가장 큰 약국 체인점입니다. 그 약국 체인을 처음 시작한 초대 회장이 잭 에코드라는 사람인데요. 이분이 1980년대 중반에 예수를 믿으셨어요. 예수를 믿고 나니까 눈이 바뀌는 거예요. 세상을 보는 눈이 바뀌어지고 눈이 바뀌면서 깜짝 놀랐어요. 예수를 믿기 전에는 몰랐는데 크리스천이 되고 나서 보니까 자기의 약국 체인점에서 플레이보이, 펜트하우스 이런 소위 춘화라 그러나요? 포노그래프 책을 파는 거예요. 다 걷어다가 소곡을 했습니다. 그 소문이 났어요. 그래서 미국의 아주 유명한 목사님이 전화를 해서 물어봤습니다. 잭 에코드 회장님, 당신의 약국 네트워크에서 그 모든 포노그래프 잡지를 걷어갔다고 들었는데 혹시 그것이 당신의 신앙 고백 때문입니까? 그러더니 에코드 회장은요 이렇게 말합니다. 목사님, 만일 신앙 고백 때문이 아니라면 저 같은 비즈니스맨이 왜 매년 300만 달러의 순수익을 포기하겠습니까? 의와 공도, 윤리. 혹시 여러분 가운데 법학을 공부하신 분 계십니까? 제가 너무 심한 질문을 하고 있나요? 제가 법학도에게 들었습니다.
법 조항의 가장 근간에는 윤리가 있다 그러네요. 법이 존재하는 이유는요, 혼자 살고 있으면 법은 필요 없답니다. 공동체가 만들어졌을 때 공동체가 깨어지지 않게 하기 위해서 법 조항이 만들어지는데요. 여러분, 역사를 공부해 보십시오. 어떠한 문명도 어떠한 국가도 외적의 침입이 주 요인이 돼서 멸망하거나 없어진 문명은 없습니다. 모든 문명과 모든 국가는요, 내적인 타락 때문에 멸망했습니다. 그리스가 그랬고, 로마가 그랬고, 중국의 수많은 오고 갔던 문명과 국가들이요, 내적 타락, 윤리적 붕괴로 사회가 무너진 상태에서 외적이 침입해서 멸망되었습니다. 자, 윤리라는 것은요, 특정한 공동체를 지키기 위해서 이런 행동을 하면 윤리가 깨어지고 공동체가 깨어집니다. 이렇기 때문에 이런 행동을 하시는 사람은 벌을 받습니다. 형벌을 받습니다. 이것을 분명히 해주는 게 법조항이랍니다. 다시 말해서 법의 가장 근간에는 윤리관이 들어 있습니다. 그렇다면요, 그것이 사실이라면요, 생각해 보십시오. 제 기억에는 2015년 6월이라고 생각하는데요, 미국 대법원이 남자가 남자와 결혼하여 가정을 만드는 것, 여자가 여자와 결혼해서 가정을 만드는 것을 합법이라고 선언했습니다. 다시 말해, 그러한 생활이 윤리적인 삶이라고 규정했습니다. 이제 미국은 멸망의 길에 들어섰습니다. 우리가 깨어있지 않으면 이 나라가, 우리 조국 대한민국도 그 길을 향해 갈 겁니다. 하나님의 의와 공도가 이루어지는 나라로 만드시겠습니까? 싸울 각오가 되어 있으십니까? 선택, 윤리, 그 다음 사명. 18절에 보니까 하나님이 아브라함과 그의 자손에게 주신 사명을 이렇게 표현합니다. 아브라함은 강대한 나라가 되고 천하 만민은 그로 말미암아 복을 받게 될 것이 아니냐. 21세기 2025년 1월 한국어로 여러분이 느낄 수 있게 번역한다면요, 이렇게 번역할 수 있습니다. 늘 푸른 침례교회는 강대한 나라가 되고 천하 만민은 그로 말미암아 복을 받게 될 것이 아니냐. 아이, 무슨 조그만 교회가 천하 만민을 복을 받게 해요? 그렇게 생각하세요? 여러분과 제가 협력을 해서요, 지난 주간에 캄보디아 저 한 구석, 흔히 우리에게는 킬링 필드로만 알려있는 그 나라에서요, 1000여 명이 예수님 앞에 나와 하나님이 주실 복을 받을 자리에 들어왔습니다. 하나님이 여러분을 사용하고 계십니다. 여러분, 저는 복음 전도자로 지난 20년을 살아왔는데요, 제가 복음을 전하면서 절대 제가 전하지 않는 복음이 있습니다. 그것은 이겁니다. 예수 믿고 천국 가십시오. 저는 그렇게 전하지 않습니다. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 누구든지 저를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 함이라. 그 영생이라는 건요, 그저 영원히 산다는 문자적인 이해를 하셔서는 곤란하고요, 거기 영생이라는 말은 신학적인 용어입니다. 죽지 않고 영원히 산다는 그런 뜻이 아닙니다. 생각해 보십시오. 병 들어가지고 죽지 않고 영원히 산다면 가장 큰 저주일 겁니다. 영생이라는 것은요, 하나님이 우리에게 주어주신 사명을
이루면서 하나님의 목적을 이루면서 살아가는 최상의 삶을 의미합니다. 그리고 그러한 삶을 살기 때문에 죽음 이후 우리가 천국에 가는 것은 맡아놓은 당상입니다. 영생, 하나님의 뜻을 이루는 삶, 의와 공도를 이루면서 하나님이 원하시는 생을 살아가는 삶. 비록 이 삶에 아픔이 있고 눈물이 있고 고통이 있지만 그러나 그 고통 속에 삼킴을 당하는 것이 아니라 다시 일어나 견고하게 하나님 앞에 서서 하나님의 인도를 받으며 하나님이 원하시는 인생을 살아가는 당당하고 자신 있고 헌신된 삶. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 누구든지 저를 믿는 자마다 멸망치 않고 하나님의 뜻을 이루는 영생을 살게 하려 하십니다. 하나님의 아들이 우리로 하여금 그런 삶을 살게 하십니다. 예수 믿고 천당 가는 것이 우리의 구원의 목적이라면요, 왜 하나님은 예수님 영접하는 순간 심장마비로 팍 죽어서 데려가게 하지 않으시나요? 여러분, 우리 침례교회는요 갈 수 있는 확률이 더 높아요. 우리가 침례를 세례하는 사람 여기다 물만 살짝 뿌리는데 우리는 침례탕 속에 들어가잖아요. 들어갔다가 나올 때 대개 보면 층계를 올라와야 되는데 물이 줄줄 흐르는데 거기서 미끄러져서 넘어져서 뇌진탕으로 바로 갈 수가 있는데, 근데 2000년 교회사를 공부해 보면은 뇌진탕으로 그렇게 부르심을 받은 사람은 단 한 명도 없어. 다시 말해서 예수를 믿는 순간 천국에 데려가시는 것이 아니라 이 땅에 나누십니다. 왜 이 땅에 두십니까? 우리의 사명은 천국을 변화시키는 것이 아니라 이 땅을 변화시키는 겁니다. 이 땅에 우리의 하나님은 사명을 주셨습니다. 제가 신학대학 1학년 때 핀들리 에즈라는 사람이 쓴 기독교의 생명력이라는 책을 읽었는데요, 20 몇 년 전이에요. 82년도에 제가 대학을 갔으니 20이 아니네, 40, 계산이 안 되네요. 그냥 42년인가 3년 전에 읽은 책인데 참 저도 청승 맞죠. 그 책에서 한 구절을 기억하고 있어 아직도. 누가 그러더라고요. 돌에 뭐를 새겨 넣기가 어렵지 일단 돌에 뭘 새겨 넣으면 절대 안 지워진다 그러더라고요. 뭔 말인지 이해를 못 하시는 분도 많은 것 같아요. 핀들리 에즈가 이랬어요. 이렇게 타락하고 죄악된 세상을 변화시키기 원한다면 교회는 그 세상으로부터 거리를 둘 것이 아니라 이제 과감하게 그 세상 속에 들어가 거룩하고 성결한 손을 더럽혀야 합니다. 사명. 그런 삶을 살기 위해서 아브라함은 강대한 나라가 되고 천하 만민은 그로 말미암아 복을 받게 될 것이 아니냐. 이제 교인 한 200명 될까 말까 하는 작은 교회인데요, 하나님은요 많은 숫자가 있어야 사용하시는 거 아닙니다. 하나님에게 숫자가 무슨 의미가 있겠습니까? 하나님 앞에 진정 헌신된 한 사람이 있다면 하나님은 그 사람을 강대한 나라로 세워 그를 사용하여 천하 만민을 복되게 만드실 줄로 저는 확신합니다. 저를 한번 따라해 주십시오. 선택, 윤리, 사명. 우리 새해는요 크리스찬이 아니라 사명자로 살아가지 않으시겠습니까? 기도하십시다. 살아계신 하나님, 오늘 주신 말씀 인하여 감사합니다. 하나님, 우리가 그저 예수 믿고 구원받아 천국에 가라고 불러주신 것이 아니라 이 땅에서 사명을 이루라고 불러주신 것 오늘 분명히 알아사오니, 하나님, 우리 자신이 주님 믿고 헌신될 뿐만 아니라 우리의 자녀들이 하나님의 말씀 속에 교육되어 의와 공도를 지키며 살아갈 수 있도록 복 내려주시고, 우리의 삶과 인격과 사역을 통해
이 땅에 하나님의 나라가 세워지는 일에 쓰임받게 하여 주시옵소서. 예수 그리스도의 이름 받들어 감사하며 기도합니다. 아멘.